भाई क्या मुझे भाई काजू का तो वीडियो बनेगा ये सब इंडिया भाई का बोला ना क्या बोल हेलो एवरीबॉडी भाई क्या बोल नाम लगा दो आपके हाथ तो नीचे लगा देना मैं बताऊँ फरे से કોઈ નિશાન જોઈએ નહીં કેમ કે બહારથી આવે છે બંને એક્સપર્ટ બહારથી આવે છે એટલે કોઈ પણ જાતનો નિશાન કોઈ પણ પાછળને ખબર પડી કે આ વાતો કરતા હતા કે કશું કંઈ તો પછી જે છે એ પ્રોબ્લેમ થશે અત્યારે હું બધું ચલાવી લઈશ પણ પછી આગળનું જે છે અમારા બધા ટીચરો અહીંયા છીએ એટલે ઇનડિસિપ્લિનલી કોઈ પણ એવી એક્ટિવિટી વાતો કરતા જોવા મળ્યા તો પછી તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે ડિપાર્ટમેન્ટનો પ્રોગ્રામ છે મારો પોતાનો નથી તમારા માટે ઓર્ગેનાઇઝ થયેલો છે તમને નોલેજ મળે ફ્યુચરની અંદર કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ આજ સર રિક્રુટમેન્ટ કરવા આવશે તો ત્યારે તમને પૂછશે કે લિયા લેક્ચરની અંદર હતું કે શું હતું બરાબર ટેલિકોમમાં કંપનીમાંથી જે આવે છે એ પણ રિક્રુટમેન્ટ માટે અહીંયા આવે છે એટલે એવી ખરાબ છાપ ઇમ્પ્રેશન યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટની જોવી ન જોઈએ બરાબર છે ખ્યાલ આવી ગયો બધાને આવતીકાલે મિટિંગમાં 7:30 આમ છે કોલેજમાં પ્રેઝન્ટ મારા કે આવશે હા સર કેટલું જોઈએ થોડું ચાલુ પ્લીઝ સાયલેન્ટ યોર મોબાઈલ મોબાઈલ જે છે એ 2 કલાક માટે કહી દેવાનું કે લેક્ચર માટે એટલે સાયલેન્ટ કરી દો બીજો વસ્તુ આવતીકાલે નાસ્તાની જમવાની એરેન્જમેન્ટ તમારે તમારી જાતે કરવાની છે બરાબર છે એના માટે કોઈ અમે કલેક્શન કરી લીધું એ તમારે ત્યાં ડિસ્કાઉન્ટેબલ રેટમાં લંચ છે જ્યારે જશું ત્યારે ત્યાં બ્રેકફાસ્ટ લાઈટ બ્રેકફાસ્ટ શરૂઆતમાં છે અને કંપનીની બહાર જે છે એ લોકોએ ડિસ્કાઉન્ટ રેટમાં કાઉન્ટર મૂકેલા છે લંચ માટેના તમને ઈચ્છા થાય તો ત્યાં તમે કરી શકશો પણ કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ અમને પૂછ્યા વગર કોઈ બી જગ્યાએ જવાનું નથી Fastly take your seat. बराबर है स्पीड बराबर आवाज आती है सर थोड़ी थोड़ी स्पीड रखिए सर मेरा नाम नहीं है सिया में तो नीचे नाम एक्स्ट्रा लिखते हैं और ईमेल आईडी भी लिखना ईमेल आईडी भी लिखना
A very good afternoon, all of you. I here we have arranged one program on our what is the energy conservation. This is nothing but it is a part of our celebration of National Engineering Day. So first we start our program with our university song. So I request all to raise up for the national song. Thank you all. Today we gather here to celebrate the extraordinary contribution of engineers in development of our nation in observance of National Engineering Day. National Engineering Day is the significant as it commemorates birth anniversary of Sri Mokshagundan Visvesvaraya sir. He is renowned Indian civil engineer and statesman. He is known as a father of modern India for his contribution for the development of the country's infrastructure. He was instrumental in the development of dam, irrigation network and other projects. So, let me honor Sir M.B. Visvesvaraya by uploading or upholding
our technical knowledge by this program. Today we have well-experienced expert, Mr. Susanto Mukherjee sir. He is CEO and mentor of Indo-Anushka Steam Technology, Vadodara. So I request Bhavna Madam to do the welcome address for this program. Thank you, sir. Good afternoon, one and all present here. I would like to welcome our chief guest with bouquet of flowers. So I would request our HOD sir, Sri Girish Solanki sir, to welcome our chief guest with the bouquet of flowers. Thank you, Girish sir. Now I would request Krishna madam to welcome Geeta Mikar Mukherjee madam with flowers. Thank you, madam. So now I will request Kalpada sir to uh, move further with the seminar or expert talk. So before starting our session on engineering conservation, let me introduce our today's speaker. Susanto Mukherjee sir, having a diploma mechanical in our college. So he is our alumni. So first, we are just proud to see him here. So let one. After diploma in mechanical, he has completed BE mechanical and also with the diploma in material management. That is the extra hour qualification. He has started his career in 1994 as a graduate trainee engineer and then served as a different position in FAZ Limited, also in a Kilburn Industry and Spriex Marshall Limited. He has also fond of writing and to act a play. So in age of 9 years, he has started to play in different our social topic. So he has completed his okay. He has completed his this play experience in 1999, and after that he has started the writing a poem and some books. So he has also a good experience of writing poem and books. So again, let's say good. So now let me start our session. So I request sir to start our this topic today's energy conservation.
નોઇઝ કેન્સલેશનની ચેલેન્જ છે યુટ્યુબ લાઈવ ચાલી રહ્યું છે એટલે માઇક વાપરીશું તો બંને ઓવરલેપ થશે તો તે આપણે ખબર નહીં પડે સો આઈ થિંક વિધાઉટ ધ માઇક ઇઝ બેટર હા આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ આપણે બધાને સંભળાય છે તો ગુડ મોર્નિંગ ગિરીશભાઈ સર ગુડ મોર્નિંગ કેપ્ટન નતુન good morning and good afternoon Captain Natul, good afternoon all the other dignitaries and good afternoon to all of you. Happy Engineers Day. Welcome Engineers Day for me too. So good afternoon again, I am Shushanto Mukherjee. Me personally and our organization expertise in energy conservation in the field of steam, specifically condensate and flash. मैं कोशिश करी जहाँ सुधी कर सके इंग्लिश गुजराती हिंदी બધું મિક્સ કરીને આપની સાથે વાત કરી so that it is understood by everyone. Personally, I am also a motivational speaker. The best part and the best introduction today is I am an instrument professor. मैं IT डिप्लोमा करेली है डिप्लोमा કર્યા પછી ત્યારે we used to have open tests. So open test करेंगे then I did my degree and we are the diploma. So we are veterans. કહેવાય ને આપણે એક જ ક્લાસના ગયા એક જ પ્રસંગમાં ગયા કે એક જ ગેંગમાં ગયા કોલેજમાં. Okay, we will have two sessions today. I am personally a motivational speaker, so I will take up some time for that also. This session, let's say the first session will be a case study. Case study will be the study type. Case study की उद्देश्य कि आपको कॉलेज से निकलो त्यारे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप लोगों ने वो ओछું રહે. You have made some visits or something like that. But industry में કેવી રીતના કામ ચાલે છે energy conservation માં there are many types of energy conservation we will discuss one type. So industry માં કેવી રીતના energy conservation થાય છે we will discuss the thermal engineering side of it because we experience in that. It is nothing to learn શીખવાનું કાંઈ નથી જોવાનું છે just an experience જો કે આવી રીતના કામ થાય છે energy conservation નું industry માં. So we will do that as the first part. After that, I will take a few questions if you would like to ask. And then we will have a second part which will be an energy packed, relaxed, motivational talk of आज બધું મેં જોયું. એને હાસિલ કરવા માટે તૈયારી, mental તૈયારી, developing the attitude. એ વિષયમાં એક કે બે પોઈન્ટનું ડિસ્કશન because time વધારે નથી. So initially તમને લાગશે કે અરે યાર આ ભૂલીને ફરી ચાલુ કર્યું. થોડું સફર કરી લો થોડું શીખી લો થોડું જાણી લો ઠીક છે એના પછી આપણે એન્જોય કરીએ સો એનર્જી કન્ઝર્વેશન ઇઝ ફોર ધ કેસ સ્ટડી એન્ડ ધ સેકન્ડ પાર્ટ વિલ બી ડેવલપિંગ ધ એટીટ્યુડ ટુ મેક ઇટ પોસિબલ flash Q and condensate I don't expect I will be very glad after talking to the flash Q શું છે કે condensate શું છે તે માહિતી
એને લેટેન્ટ હીટ આપીએ તો એ વસ્તુ સ્ટીમ બને. વોટ વી કેન ડુ ઇઝ યુટ્યુબ પર ખોલીને જોઈનો અવાજ આવે છે લાઈટ ચાલતી હશે ને નહીં તો પછી હું આવી છે હલો, હમણાં સમજાય છે કે કોઈ બહાર દેખે જોઈએ તો આપણે ફરી અહીંયા આવી જઈએ. પાણીને આપણે સેન્સિબલ હીટ આપીએ તો એ પાણી બોઇલિંગ પોઈન્ટ સુધી પહોંચે અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ પછી એને લેટેન્ટ હીટ આપીએ. આ બધું આપણે શીખેલા ને થર્મોમીટરનું બધું ટેમ્પરેચર ચેન્જ ના થાય આ બધું એને લેટેન્ટ હીટ આપીએ તો સ્ટીમ બને. આ બધું પ્રેશર ઉપર ડિપેન્ડ છે. ઇટ્સ અ સિંગલ પ્રેશર પ્રોસેસ. જુદા જુદા પ્રેશર પર બોઇલિંગ પોઈન્ટ બદલે. બરાબર છે. આની વિપરીત જે વસ્તુ છે એ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય. આ જ ગરમ સ્ટીમને આપણે જઈને કોઈ ઠંડુ બોડી સાથે ટચ કરીએ ને કોઈને ગરમ કરવા માટે એને ટચ કરીએ તો શું થાય? સ્ટીમ એનો લેટેન્ટ હીટ આપી દે પહેલા એન્ડ ઇટ કન્વર્ટ્સ બેક ઇન્ટુ વોટર. પણ એ વોટરની અંદર હજુ સુધી બધું સેન્સિબલ હીટ છે. નોટ ઓનલી સેન્સિબલ હીટ છે, એ વોટરની અંદર બીકોઝ ઓફ હાઈ ટેમ્પરેચર એડિશનલ હીટ પણ હોય છે અને ટેમ્પરેચર 100 ડિગ્રી કરતાં વધારે હોય છે. બરોબર? So in industries, this steam is manufactured or made in boilers. બોઇલરમાં સ્ટીમ બને પછી પાઇપલાઇનના થ્રુ એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જાય, રિએક્ટર વેસલ્સમાં જાય, ત્યાં જે વસ્તુ ગરમ કરવાની હોય વસ્તુ ગરમ કરે, લેટેન્ટ હીટ આપી દે, પાણી થાય એટલે કાઢી મૂકવામાં આવે. દેટ ઇઝ ધી બેસિક પ્રોસેસ ઇન એન ઇન્ડસ્ટ્રી. હમણાં તમે જુઓ ઇન્ડસ્ટ્રી લુક સમથિંગ લાઈક ધીસ. આ જે તમે જુઓ છો આનો પોઇન્ટર કયું હતું? આ બધા જે જુઓ છો these are all those reactor vessels. આ reactor vessels કેવા હોય છે? there is a vessel like this એની ઉપર એક જેકેટ જેવું બીજું વેસલ ચડાવેલું હોય. there is a jacket. એ જેકેટની અંદર સ્ટીમ નાખવામાં આવે અને વેસલની અંદર આ જે વેસલ છે એની અંદર પ્રોસેસ ફ્લુઇડ હોય જે ફ્લુઇડને ગરમ કરવાની હોય છે. એટલે સ્ટીમ જે જેકેટમાં આવે એનું લેટેન્ટ હીટ આપી દે, પ્રોસેસ ફ્લુઇડને ગરમ કરે અને જે પાણી બચ્યું રહે જેકેટમાં એને કાઢી નાખવામાં આવે સો દેટ વધારે સ્ટીમ આવી શકે અને વધારે પ્રોસેસ ચાલુ રહે. દેટ ઇઝ ધ સિમ્પલ પ્રોસેસ. નાઉ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી યુઝ્યુઅલી રિએક્શન્સ જે થાય એમાં હીટ એડ કરવાનું હોય છે. એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન હોય તો કુલિંગ વોટર યુઝ થાય છે. We will not go into those details as far as steam is concerned. So you have steam going into the jacket, giving away its latent heat and water being removed. Now આ પાણી પણ ગરમ જ છે, એટલું જ ટેમ્પરેચરમાં છે પણ એને કાઢવામાં કેમ આવે છે? કેમ કે વોટર કેરી સેન્સિબલ હીટ અને સેન્સિબલ હીટ હેઝ અ લો કોએફિશિયન્ટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર. હમણાં પાછળવાળા કમ્પ્લેન કરતા બધા અગ્રહ શબ્દાવલી પ્રયોગ કરવા લાગ્યા એટલે સમજણ નથી પડતું. લો કોએફિશિયન્ટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર એટલે બહુ ધીમું હીટ આવે, વેરેઝ લેટેન્ટ હીટ ફટાફટ ટ્રાન્સફર થાય. સો પાણી ધીમું સ્ટીમ આપે, હીટ આપે તો ઇન્ડસ્ટ્રી વાળાને ના ફાવે કેમ કે એમને તો જલ્દી જોઈએ ને. એટલે એ લોકો શું કરે? સ્ટીમ વપરાઈ ગયું, લેટેન્ટ હીટ મળી ગયું એટલે સ્ટીમને કાઢી મૂકે. સો લેટ અસ સી a figure like this. This is the jacketed vessel. આની અંદર પ્રોસેસ ફ્લુઇડ હોય, અહીંયાથી સ્ટીમ જાય, જેકેટમાં સ્ટીમ ભરાય, એ લેટેન્ટ હીટ આપણે કહીએ પાણી થઈ જાય અને એ પાણીને અહીંથી કાઢી મૂકવાનું. હમણાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે. આને સ્ટીમ ટ્રેપ મોડ્યુલ કહેવાય અને આને સ્ટીમ ટ્રેપ કહેવાય. સ્ટીમ ટ્રેપ શું છે? સ્ટીમ ટ્રેપ એ એક નાનકડું ઇક્વિપમેન્ટ છે જે સ્ટીમને ન જવા દે આગળ પણ પાણીને જવા દે. આપણે આટલું જ શીખ્યા. એની અંદરના મેકેનિઝમ ટાઈપ છે બધા બહુ ઘણા બધું શીખવાનું બહુ બધું છે પણ આજે ઇટ ઇઝ એનફ ફોર અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ ધીસ ટ્રેપ traps steam and lets water go. ગરમ પાણી જે હોય છે, જે સ્ટીમ લેટેન્ટ હીટ આપ્યા પછી ગરમ પાણી બનતી હોય એને કહેવાય કન્ડેન્સેટ. એને શું કહેવાય? એને કહેવાય કન્ડેન્સેટ. કન્ડેન્સેટ ઇઝ નથિંગ બટ વોટર બટ ઇટ ઇઝ અંડર પ્રેશર એન્ડ ઇટ હેઝ અ હાઈ ટેમ્પરેચર. સ્ટીમ લેટેન્ટ હીટ આપી દયા પછી જે પાણી રહી જાય એ પાણીને કન્ડેન્સેટ કહેવાય. તો આ વસ્તુ જે છે એ સ્ટીમને અહીંથી નીકળીને એસ્કેપ થવા ન દે પણ પાણીને જવા. એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે સ્ટ્રેનર હોય, સાઇડ ગ્લાસ હોય ને બધું અને એક બાયપાસ વાલ્વ આપેલું હોય. એ બાયપાસ વાલ્વનું મેઇન પર્પસ છે આને જ્યારે મેન્ટેન કરવું હોય તો અહીંયાથી થોડું
ખોલી રાખે આ લોકો સો દેટ ત્યાંથી પાણી નીકળ્યા કરે, પણ એને એની અંદર કઈ મેકેનિઝમ નથી એટલે પાણી સાથે સ્ટીમે વેસ્ટ થાય. આ ખોલવાનું નોબત ક્યારે આવે? આ કામ ન કરતી હોય તો, અથવા તો there are different types of steam traps used for different application. ખોટું ટ્રેપ ખોટું જગ્યાએ વપરાઈ ગયું તો આ પાણીને ન કાઢે તો આને ખોલે. આપણે આટલું સમજી રાખીએ, બરાબર? હમણાં આમાં એનર્જી કન્ઝર્વેશન કેમ? જે એનર્જી કન્ઝર્વેશનની જે મેઇન સોર્સ છે એ આ પાણી જ્યારે બહાર નીકળે, that water as per the pressure inside here is going to be at a very high temperature, એટલે એની અંદર heat રહે. If we can save that heat, we will spend less fuel to make this steam. Is that clear? એટલે જે heat એની અંદર રહે, that is an energy. એને તમે નાખી દેતા હોય કે ઢંગથી પાછા લઈ ન જતા હોય તો it's a waste of energy. We can save energy there. The second concept is when you have high pressure condensate. When you have high pressure condensate, એટલે condensate જે high pressure માં હોય, high temperature માં હોય, એને અહીંથી તમે atmosphere માં નાખો તો it goes into a low pressure situation. તો જે difference of heat આ શીખ્યું હશે ને, total heat of water at 4 kg per cm square is more than total heat of water at atmospheric pressure. તો એ જે difference of heat છે ક્યાં જવાનું છે? તો એ part of that water ને જ convert કરી નાખે steam માં. એને flash કહેવાય. So when high pressure high temperature condensate is exposed to a lower pressure condensate, flashing થાય, steam નીકળે. That steam is as good as light steam. ખાલી એના ટેમ્પરેચર ને પ્રેશર ઓછું હોય પણ એ લાઇટ સ્ટીમ છે. એ પણ એટમોસ્ફિયરમાં જવા દઈએ તો that is a waste of energy. તો એને પણ આપણે સેવ કરી શકાય. So the main source of energy wastage or energy saving is this point. Okay. Now આ સેવિંગ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, how valuable is this saving, એનો એક આઈડિયા આપણે લઈએ. આ કેલ્ક્યુલેશનના બધા કોમ્પ્લિકેશનમાં ના જતા અમે લોકો કંઈક નવા શીખવા બેઠા છે. અહીંયા બધું કેલ્ક્યુલેશનમાં જશો તો ટેન્શનમાં આવી જશો. પણ લુક એટ ધ ડેટા. બોઇલરમાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુ યુઝ કોલ or FO, that is furnace oil, or LDO, that is like diesel oil, કે બ્રિકેટની બગાસ, આ બધા ફ્યુલ વપરાતા હોય. એમાંથી બગાસ સૌથી સસ્તું, સૌથી વધારે વપરાતું એ કોલ અને સૌથી મોંઘું FO. તમે વિચારો નોર્મલ જે ઇન્ડસ્ટ્રી હોય ને, આમ નોર્મલ નાના લંડન સિટીમાં જાઓ તો ઘણા બધા દેખાય, એ લોકો પાસે 1 TPHનું બોઇલર હોય, 2 TPHનું બોઇલર હોય. TPH એટલે ટન પર આવર, એટલે 1000 kg પર આવર. એટલે એ બોઇલર કલાકમાં 1000 kg સ્ટીમ બનાવે. મોટા મોટા બોઇલર્સ હોય ને, મોટા મોટા કંપની જીએસસી જાઓ તો એમાં 100 TPH 200 TPHના બોઇલર્સ હોય, બહુ મોટા બોઇલર્સ. આપણે નોર્મલ 3 TPHનું બોઇલર હોય ને તો વર્ષના છેડે માણસ કોલ ફાયર બોઇલર વાપરતો હોય તો એનું ફ્યુઅલ બિલ રહેશે, આ કેટલા થયા ઊંડા ગણો, 3,60 લાખ રૂપિયા એનું ફ્યુઅલ બિલ આવે. અને જે કોસ્ટલીએસ્ટ, જે ચીપેસ્ટ છે એનું ફ્યુઅલ બિલ આવે 3 TPHનું સ્ટીમ વાપરતો હોય તો 2,59 લાખ. અને કોલ FO5 જે કોસ્ટલીએસ્ટ છે એ નારાયણ એની પાસે બીજું કંઈ ચોઈસ નથી અને FO વાપરતો હોય તો હિઝ ફ્યુઅલ બિલ કમ્સ ટુ 720 lakhs. વિચારો આપણે એન્જિનિયર બનીએ, આપણે નોલેજ ગેધર કરીએ અને એના પછી જઈને આ લોકોને જસ્ટ આનું 5% બચાવીને આપી શકતા હોઈએ તો જસ્ટ વિચારો વર્ષે જે સૌથી સસ્તું છે એના પર તમે 10 લાખ રૂપિયા બચાવીને આપશો. Are you getting the intensity? So this is the scope of energy conservation in the process industry. આપણે વાત કરી કન્ડેન્સેટ અને ફ્લેશ, બરોબર છે? તો આપણે એ જોઈએ ભાઈ જરાક કે કન્ડેન્સેટ આપણે રિટર્ન કરીએ. આજે ત્યાંથી કન્ડેન્સેટ નીકળ્યું ગરમ પાણી અથવા જે ફ્લેશ નીકળે એને આપણે કલેક્ટ કરીએ અને આપણે પાછું મોકલી દેતા હોઈએ બોઇલર ફીડ વોટર ટાઈપમાં, તો એટલું બધું હીટ આપણું બચે ને. તો આપણે જસ્ટ 100 kg પર આવરનું ફ્લેશ આપણે રિટર્ન કરવામાં સક્સીડ થઈએ કોઈ કસ્ટમર માટે
તો જે કોલ ફાયર બોઇલર વાળા છે એને 11,66,000 રૂપિયા વર્ષે બચાવી શકીને આપી શકાય. બેનિફિટ પર યર ઓફ રિકવરિંગ જસ્ટ 100 kgs ઓફ ફ્લેશ અને બેનિફિટ પર યર ફોર રિકવરિંગ જસ્ટ 100 kgs ઓફ કન્ડેન્સેટ 1,27,000 રૂપિયા વર્ષે એને બચાવીને આપી શકાય. જસ્ટ 100 kg એટલે 1 ટન માટે એને 10 થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો, 3 ટન માટે એને બીજા 3 થી અથવા તો 30 થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો. Are you understanding the intensity? This is the scope of saving. So જે કેસ સ્ટડીમાં અમે આપીએ છીએ એના પહેલા તમને ઇન્ટેન્સિટી સમજાવી દીધું, બીજું કાંઈ નહીં. તો આપણે ફરી પેલું સ્લાઇડ ઉપર જઈએ આને કાઢો. ઠીક છે, તો આ જો પોઈન્ટ છે ત્યાંથી 3 કારણથી કન્ડેન્સેટ વેસ્ટ થાય કે ફ્લેશ રિકવર ન થતી હોય અને બીજો એક લોસ થ્રુ ઓપન બાયપાસ થાય. આ ટ્રેપ બરોબર કામ ના કરતી હોય અને એને ટ્રેપ રોંગલી સિલેક્ટેડ થયું હોય તો આપણે આ બાયપાસ ખુલી જતો હશે. બાયપાસ પાસે કોઈ મેકેનિઝમ નથી એટલે પાણી સાથે સ્ટીમ પણ વેસ્ટ કરે. ધેટ્સ અ સોર્સ ઓફ લોસ. બીજું સોર્સ ઓફ લોસ છે કે અહીંથી જે કન્ડેન્સેટ નીકળે છે એમાં જે ફ્લેશિંગ થાય છે એ હવામાં થાય છે, એમાં એક લોસ થાય. લોસની ઇન્ટેન્સિટી તમને બતાડ્યું. અને બીજું છે આ કન્ડેન્સેટ પણ એમની પાસે કોઈ મેકેનિઝમ નથી કન્ડેન્સેટને પાછું બોઇલરમાં મોકલવા માટે. કોઈ લોસ થાય અને એમની પાસે સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપથી ટાંકીમાં નાખીને પંપથી કરો તો એ પંપમાં કેવિટેશનની પ્રોબ્લેમની કારણે 60 ડિગ્રી કે 65 ડિગ્રી કરતાં વધારે ટેમ્પરેચરમાં એ લોકો પંપ ના કરી શકતા હોય એટલે ત્યાં હીટ લોસ કરાવે જાણી જોઈને ટાંકીમાં અને પછી પાછું મોકલે. તો આપણે જ્યારે પ્લાન્ટમાં જઈએ તો વી સર્ચ કે આવી રીતના સોર્સ ઓફ એનર્જી લોસ ક્યાં છે એન્ડ ધેન વી ડુ અ સ્ટડી ફોર ધી કસ્ટમર. સો લેટ અસ નાઉ that we know a bit of flash and condensate go into the case study. આ વસ્તુ જે થાય છે એ પ્લાન્ટમાં થાય છે કે નહીં આપણને કેવી રીતના ખબર પડે તો બે તરીકાથી there are two ways by which we come to know about it. One is people invite us, customers invite us કે તમે એનર્જી કન્ઝર્વેશનની કામ કરો છો so please come અને help us to save energy. તો આપણે જઈને પછી સ્ટડી કરીએ. અને બીજું વસ્તુ છે કે અમે આપણા તરફથી જ જઈએ કસ્ટમર પાસે કહીએ કે અમે લોકો આ વસ્તુ કામ કરીએ. એક્સપ્લોરેટરી કોલ કહેવાય. જઈએ આ કામ કરીએ છીએ એન્ડ ધેન વિથ ધેમ વી ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇફ દે હેવ એની સોર્સ ઓફ લોસ અને પછી એમને આપણે સોલ્યુશન આપતા હોઈએ. તો એવું એક કંપની હતું અહીંયા એસડી ઇન્ટરમીડિયેટ્સ કરીને છે કંપની. એમાં અમે લોકોને ઇન્વાઇટ કર્યા કે ભાઈ તમે લોકો આવો જરા પ્લીઝ, અમારું બહુ સ્ટીમ લોસ થાય છે, આપીને બતાવો કે અમે કેવી રીતના એનર્જી સેવ કરી શકીએ. તો અમે ત્યાં ગયા, પ્લાન્ટમાં ઘૂસ્યા. એક બાજુ પ્લાન્ટ, એક બાજુ બોઇલર હાઉસ, સામે એક અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી. અહીંયા પ્લાન્ટમાંથી ધડધડાટ સ્ટીમ નીકળતું દેખાય, સામે ટાંકીમાંથી ધુમાડો નીકળતું દેખાય. બોઇલર હાઉસમાં પાઇપો જાય છે પણ લીકેજ છે ને બધું. અમે ગયા તો અમે જોયું કે અહીંયા તો બહુ બધું વેસ્ટેજ છે. તો વી સ્ટાર્ટેડ સ્ટડીના આ બધા રિઝલ્ટ આવ્યા. પ્લાન્ટમાં 9 રિએક્ટર હતા. રિએક્ટર આપણે જે જોયું એવા 9 રિએક્ટર હતા. 3 નંબર ડ્રાયર હતા. ડ્રાયર એટલે શું? આવી રીતના મોટા મોટા કન્ટેનર જેવા હોય એની અંદર કોઇલ આપેલી હોય. એ કોઇલમાં સ્ટીમ જાય, અહીંથી ફેનથી ધક્કો મારીને હવા મારવામાં આવે. એ સ્ટીમથી હવા ગરમ થાય અને પછી ત્યાં પાવડર હોય કે જે પણ ફાર્માસ્યુટિકલ બલ્બ એને સુખાવવામાં કામ આવે. એને ફ્લુઇડિફાઇડ ડ્રાયર્સ કહેવાય. સો એવા 3 ડ્રાયર હતા. આ જે કોઇલ છે એની સામે સ્ટીમ ટ્રેપનું મોડ્યુલ રાખેલું હોવું જોઈએ સો દેટ પાણીને જવા દઈને સ્ટીમને રોકી રાખે. બરોબર છે? ઇઝ ધેટ ક્લિયર? એવા 3 ડ્રાયર હતા. દેખાય છે શ્યોર? નહીં તો તમે પાછળ જતા રહો. બિહાઇન્ડ ઓલ્સો આવું ડેફિનેશન નથી કે પાછળ બેઠેલા લોકો આપણે બેસી શકું છું એટલે એટલી આમ દેખાતું નહીં હોતો બટ યોર કમ્ફર્ટેબલ. સો 3 નંબર ડ્રાયર હતા ને 2 નંબર રિકવરી પ્લાન્ટ. રિકવરી પ્લાન્ટ એટલે કાંઈ નહીં, થોડા પ્રોસેસીસમાં એ લોકો મટીરિયલ કાઢવા માટે મટીરિયલ સાથે સોલ્વન્ટ મિક્સ કરતા હોય અને પછી સોલ્વન્ટ બહુ કોસ્ટલી હોય તો પછી એને આવા રિએક્ટર વેસલમાં નાખે, એ ગરમ કરે એટલે સોલ્વન્ટ વેપરાઇઝ થાય એટલે એને રિકવર કરી લે અને લિક્વિડને એફ્લુઇડમાં નાખી દે. તો એ પણ એ સેમ રિએક્ટર વેસલોમાં સ્ટીમ નાખતા હોય અને ગરમ કરતા હોય. તો એવા 2 નંબર રિકવરી વેસલ હતા. So total steam using equipments 14 numbers there. There was an improper condensate removal system and steam was wasted through leak traps and open bypasses. એટલે ટ્રેપ પોતે લીક થાય થોડા જગામાં ટ્રેપ ચોક થઈ ગયું હોય તો બાયપાસીસ ખુલ્લા હતા
અને પ્રોપર ટ્રેપ વાપરેલા નહીં. They had not used proper trap. Wrong application હતો એટલે ટ્રેપ કામ કરતું નહોતું એટલે બાયપાસ કરી જતું તો એવા લીક હતા. ટોટલ અવેલેબલ કન્ડેન્સેટ 6 ટન પર આવર હતી એટલે એમનું કન્ઝમ્પશન વોઝ 6 ટન પર આવર. એ લોકો શું કરતા હતા, ટ્રેપમાંથી પાઇપ જે આવે એને જઈને ઓપન ટેન્કમાં નાખે. ઓપન ટેન્કમાં નાખીને ત્યાંથી ઠંડુ કરીને સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપથી એ લોકો મોકલે પાછું. તો એ લોકો જે પાછા મોકલતા હતા ને એનું ટેમ્પરેચર 62 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. વેરાઝ પાણી જે ત્યાં આવે એ 100 ડિગ્રીમાં આવે. ટ્રાન્સલેશનમાં થોડું લોસ થાય તો 90-95 ડિગ્રીમાં તો પાછું મોકલાય છે. અને 60 ડિગ્રી અને 90 ડિગ્રીમાં ફરક 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડનું થયું. પાણીમાં સેન્સિબલ હીટ એટલે ટેમ્પરેચર એન્ટ્રોપી આપણે વાંચેલું છે ને, એટલે 30 કિલો કેલરીઝ પર કેજીનું હીટ લોસ થાય છે પર કેજી. 6 ટન એટલે 6000 કેજીનું મલ્ટીપ્લાય કરો કિલો કેલરીઝ. સો દે યુઝ ટુ પુટ ઇટ ઇન્ટુ અ ટેન્ક. અમે અંદર ઘૂસીને જોયા ને ધુવાણું નીકળે તો ઓલ ધેટ ફ્લેશિંગ વોઝ ગોઈંગ ટુ ધી એટમોસ્ફિયર. એ પણ લોસ થતી હતી અને પાણીમાં પણ ઠંડક કરતા હતા એટલે ત્યાં પણ હીટ લોસ થતી. તો અમે લોકોએ શું કર્યું, તો અમે લોકોએ આ સ્ટડી કરી જોઈ અને પછી what we did for implementation. So we told them that 14 જે યુઝ કરવાના રિએક્ટર વેસલ છે એમાં પ્રોપર પેલું મોડ્યુલ બતાવ્યું ને એવું મોડ્યુલ વિથ કરેક્ટ ટ્રેપ લગાડો. એક મોડ્યુલનો ભાવ 20,000 રૂપિયા એટલે 14 મોડ્યુલ 2,80,000નું એ થયું. એ લગાડવાથી શું થશે, જે બાયપાસથી સ્ટીમ નીકળે છે, સ્ટીમ લોસ થાય છે, બંધ થઈ જશે એટલું સ્ટીમનું પૈસા બચે. પછી અમે લોકોએ કીધું પેલું ટાંકીને ડિસ્કાર્ડ કરો. There are steam operated pumps available today in the market. Steam operated pumps એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ થી ઓપરેટ ના થાય, સ્ટીમ આપો તો ઓપરેટ થાય. 3 કેજી સ્ટીમ થી 1 ટન કન્ડેન્સેટ પાછું જાય અને એ કન્ડેન્સેટ 100 ડિગ્રીમાં તમે પાછું મૂકી શકો. એટલે જે 65 કિલો કેલરી પર કેજી નું લોસ થયું બચાવી શકો. સો અમે લોકોએ કીધું અને ઇટ કમ્સ વિથ એન ઇનબિલ્ટ ટેન્ક એનો, તો તમે એક પંપ લગાડો અને પાણી જે મોકલો છો ફીડ વોટર ટેન્કમાં, બોઇલરની ઉપર ફીડ વોટર ટેન્ક હોય ને એને હાઈ ટેમ્પરેચરમાં મોકલો એટલે એટલું ઓછું કે એટલું ફ્યુઅલ હોય ઓછું કન્ઝમ્પશન થાય. બરોબર કે નહીં? સો અમે લોકોએ એમને કીધું રિટર્ન કરો. તો એમાં શું થયું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ કન્ડેન્સર રિટર્ન સિસ્ટમ ફોર 6 ટન કેપેસિટી વિથ ફ્લેશ વેસલ would cost them 4,51,000. 4.5 લાખ રૂપિયામાં એ વસ્તુ આવશે. હમણાં બોઇલર ફીડ વોટર ટેન્ક હમણાં એ લોકોનું 92 ડિગ્રી હતું કેમ કે એ લોકો પાણી ઠંડુ કરીને ટેન્કમાં પછી મોકલતા હતા. આ પંપ મોકલ્યા પછી મિનિમમ 90 ડિગ્રી કરતાં વધારે જ મળે પણ મિનિમમ 90 ડિગ્રી તો મળવા જ લાગશે. સો આ કેલ્ક્યુલેશનમાં બહુ બધું ધ્યાન ના દેતા કરેક્ટ છે, ખોટું નથી. તો 92 - 60 × 6 ટન × 24 આવર એટલે આ 43,20,000 કિલો કેલરીઝ પર ડેનું એટલું સેવિંગ થયું. જસ્ટ સમજાઈ દઉં છું, આ 92 - 62 એટલે 30 થયું. 30 કિલો કેલરીઝ પર કેજી ઇન્ટુ 6000 કેજી ઇન્ટુ 24 કલાક, પ્લાન્ટ 24 કલાક ચાલે તો આટલા બધા કિલો કેલરી થયા. હવે કેલ્ક્યુલેશનના યુઝ માટે આપણે લોકો ગણતા હોઈએ કે ફોર manufacturing 1 kg steam 540 kilocalories of maximum 540 kilocalories of heat is required. એટલે અમે એ લોકોને 540 થી ડિવાઈડ કરી અને પ્રાઇસ ઓફ સ્ટીમ અમે લોકોએ 3-3.5 રૂપિયાની બદલે $1.5 જ ગણ્યા. તો એ લોકોનું 12,000 રૂપિયા પર ડે સેવિંગ આવ્યું. આ ચેન્જ કરવાથી તમારું સેવિંગ 12,000 રૂપિયા પર ડે થશે. એનું ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું આપણે પેલું ગણ્યું કે ટ્રેપ બરોબર લગાવવાથી સ્ટીમ લોસ જે બંધ થઈ એ લોસ ગણ્યા નહીં અને ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ લોકોનું 28,000 રૂપિયા ટ્રેપના થયા, 4,51,000 રૂપિયા કન્ડેન્સેટ રિટર્ન સિસ્ટમના થયા. હા, અમે લોકોએ પંપ સાથે એ લોકોને ફ્લેશ સેપરેટિંગ વેસલ એ કરી રિકમેન્ડ કરી. એટલે પહેલા જે બધા કન્ડેન્સેટ નીકળે પહેલા ફ્લેશ સેપરેટિંગ વેસલમાં જાય, ફ્લેશ સેપરેટ થાય એ પણ ફીડ વોટર ટેન્કમાં જાય અને પછી પંપ પાણી પણ ફીડ વોટર ટેન્કમાં મૂકે એટલે ઝીરો ડિસ્ચાર્જ સિસ્ટમ થઈ. તો એટલું ટોટલ 7,31,000 નું એ લોકોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું, 12,000 રૂપિયા પર ડે નું સેવિંગ થયું. એટલે કુલ મળીને એ લોકોને 61 ડેઝમાં એના પૈસા પાછા મળી ગયા. કે ભાઈ 7.5 લાખ રૂપિયા તમે ઇન્વેસ્ટ કરો તો 61 ડેઝમાં તમારા પૈસા તમને પાછા મળી જશે. આવી મેડમને સારું લાગ્યું લાગે છે, ફ્રેન્ડને પણ લઈ આવ્યા.
સો એ લોકોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 61 ડેઝ થયું, બરોબર છે. હમણાં આ ધ્યાન રાખવાની બહુ જરૂરત છે. ઇન ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિનેરિયો વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે માણસ ઇન્વેસ્ટ કરે ને કસ્ટમર, તો એ પ્રશ્ન પૂછે કે મેં આટલું બધું ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યો છું, આ પૈસા મને કેટલા દિવસે પાછા મળશે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો એનર્જી કન્ઝર્વેશનમાં કામ કરવું હોય તો સૌથી પહેલા આપ લોકોને આ વસ્તુ શીખવું પડશે કે હું એમને આટલા રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરવા કહીશ તો એની સાથે મને એમને એ જવાબ આપવી પડશે કે કેલ્ક્યુલેશન આપવી પડશે કે in how many days are you going to get back your investment. That is called the return of investment. અહીંયા it is here that a demarcation comes in between marketing and sales. અહીંયાથી કોઈ પણ એક માણસ કહી શકે what is the difference between marketing and sales? Marketing and sales માં difference શું છે? Marketing is the most misunderstood word in today's young generation. Marketing એટલે શું? સાહેબ જઈને સાબુ વેચવું પડશે, પાવડર વેચવું પડશે, એવું એક ઇમ્પ્રેશન થઈ ગયું છે માર્કેટિંગ. Actually that is sales. Marketing is one of the most challenging jobs that a technical engineer can take over, because the difference between sales and marketing એકદમ સરળ ભાષામાં કહું તો sales is selling to a person what he wants. સેલ એક એવી વસ્તુ છે જે માણસને વેચવામાં આવે છે જે એને જોઈએ છે. And marketing ની મતલબ છે creating an environment of giving a solution to the customer of what he requires. એવું એક એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે જ્યાં કસ્ટમરને અમને એ વસ્તુ આપવી છે જે એને જરૂરિયાત છે. જોઈએ છે ને, જોઈએ એટલે કેવું, તમે મોલમાં જાઓ અને તેને એક ટી-શર્ટ લેવા ગયા ને 4 લઈ આવ્યા, જોઈતું હતું એક જ, જરૂરિયાત એકનું હતું, બીજા 3 લઈ આવ્યા કે ત્યાં મફતમાં મળતું હતું, કે એવું એક ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યું હતું કે 2 લેશો તો બીજા 2 ફ્રી, એટલે એક લેવાને બદલે 2 લીધા, પહેલા બીજા 2 જે નવું જરૂર હતું એને લેવા માટે. સો સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગમાં આ ડિફરન્સ છે. અને માર્કેટિંગનું તમને કામ કરવું હોય તો યુ હેવ ટુ બી ટેકનિકલી વેરી 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 શાર્પ. Marketing is a technical job, sales is a commercial job. તો તમે જ્યારે નીકળો as professionals, if you find there is an opening for marketing, you should go for marketing openings, because marketing would involve having a knowledge of steam engineering, a knowledge of how you can give a solution to the customer. Marketing base બનાવે છે અને પછી સેલ્સ આ વસ્તુ જોઈને 2 મહિનામાં પૈસા પાછા મળે છે અને કસ્ટમરે કીધું ઠીક છે આપો. That was sale. એ લોકોએ ઓર્ડર મૂકી, અમે સપ્લાય કરી, પૈસા લીધા. અમે લોકો we earned revenue in terms of profit, they earned revenue in terms of sale. એટલે win-win situation થઈ ગઈ. પણ if you want to make these kind of cases successful, you have to be a technically good marketing man. જઈને એ કાબિલિયત હોવી જોઈએ કે તમે ઓળખી શકો કે સ્કોપ ક્યાં છે, એ સ્કોપને કેલ્ક્યુલેશનમાં ને ટેકનિકલ કેપેબિલિટીઝમાં આપ લોગ કન્વર્ટ કરી શકો કે આ કસ્ટમરને હું કેવી રીતના સેવ કરીને આપી શકું, એને પેપરમાં મૂકી શકું. આ સેલ્સવાળા નહીં કરી શકતા, પેપરમાં મૂકી શકું અને કન્વિન્સ કરી શકું કે આ પૈસા તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો તો આટલા પૈસા તમારા બચશે. એ માર્કેટિંગનું જોબ છે. એના પછી સેલ્સવાળો આવશે, સાહેબ ઓર્ડર મૂકો, આટલા ડિસ્કાઉન્ટ લો, ખતમ કરો, ઓર્ડર આવશે. એ તો ઓલરેડી ડિસાઇડેડ થઈ ગયું. 2 મહિનામાં પૈસા પાછા પડતા તો એના પછી હર 2 મહિનામાં એ લોકોનું 7 લાખ રૂપિયાનું સેવિંગ થાય ને, એ લોકો તો લેવાના જ હતા. સો ધીસ ઇઝ માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ. એન્ડ વિથ ધીસ we complete the case study. હમણાં આ કેસ સ્ટડીમાં આપ લોકોમાંથી કોઈને કોઈ સવાલ હોય તો I will take 2 questions. Tell me. So this is how a case study starts, going, finding out the prospect where you can save for the customer, and then giving them the solution. એમાં માર્કેટિંગનું કામ પૂરું થાય, and then selling the product, એ સેલ્સનું કામ પૂરું થાય. એમાં as suppliers we earn revenue as profits, and we help the customer earn revenue by savings. કોઈ સવાલ?
બધું સમજી ગયા? પેલો પાછો હા કહે છે. સમજવાની જરૂરત નહોતી, જાણવાની જરૂરત હતી કે આવી રીતના કામ કરાય. સમજો ક્યારે? જ્યારે તમે નોકરી જોઈન કરશો પ્રોફેશનલી, ત્યાં ટ્રેન થશો આ બધું માટે, ત્યારે સમજવાની વાત આવશે. હમણાં જાણવાની ટાઈમ છે, આવી રીતના ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરાય છે. ઠીક છે? હમણાં તમે કોઈ એવું થઈને કહેશો કે બધું જ સમજી ગયો તો હું વિશ્વાસ જ નહીં કરું. બટ એનીવે, વિથ ધીસ વી એન્ડ ધ કેસ સ્ટડી. ઠીક છે? સો એવું લાગે છે કે હા ચાલો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવું કંઈક થાય છે એટલું ખબર પડે. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધી એમ ઓફ ધીસ. ઓકે, કેવી રીતના રિએક્ટર વેસલ્સ હોય છે, ક્યાં લોસ થાય છે, આપણને શીખવું પડશે કે લોસને કેલ્ક્યુલેટ કેવી રીતના કરીશું અને કેવી રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું. રાઈટ? સો નાઉ we will relax for half a minute and then we will start the second session. Anything else that you require me to discuss in the case study, sir? Yeah, this was good to get your point. So next 15 minutes, please. Sir, then how do you achieve the cutoff between the industry and the energy you have said? So profit-wise, how do you achieve the third party? Probably what he has asked is a very genuine question. કે તમારું percentage wise, money wise, ratio wise, savings versus તમારું profit કેવી રીતના થાય છે? Amara, you will be surprised to know savings are so high. 7,31,000 rupees can be saved in 2 days for a 6-ton boiler, 2 months in a 6-ton boiler. So I can cost my product 731 also. I can cost my product even 1462. I can cost my product 2193 also. તોય 6 મહિનામાં પૈસા પાછા મળી જશે, તોય કસ્ટમર ખુશ થઈ જશે. પણ it does not go that way. Product costing has its own benefits or its own rules. Product costing का पूरा फंडा ही अलग है. Your raw material cost, your overhead cost, your standard overhead cost, variable overhead cost, labor cost, percentage profit cost. EMA, I admit, for energy conservation products, you can join organizations who are dealing with energy conservation because there a nice percentage of money is there because of technical capability in a premium level. Energy conservation, because you are helping customer to actually earn money. So you do have a factor called premium on technology. Energy conservation technology, these kind of products not many people make. But that premium has to be limited because you are dealing with somebody who lives in the same world. So he has an idea of the product, he has an idea of the costing. So you cannot make a costing which is like crazy. He knows what a pump will going to cost, but he will definitely be ready to pay a premium because हमने invite करी, ત્યારે અમે લોકો એ ના કીધું કે ભાઈ ₹1,00,000 આપો તો કન્સલ્ટન્સી આપવા આવીશું. અમે લોકો ગયા, એમને હેલ્પ કરી અને નોલેજ અમારી પાસે છે એમની પાસે નથી, તો એના પ્રીમિયમ આપે એ લોકો ખરા. But that's a defined premium, 15%, 20%, that's it. Any other query? Nice question, boss. Any other queries? Off the record queries પણ પૂછો. એવું નથી કે મને હમણાં આ કોસ્ટિંગની પૂછવી પડશે કે પેલું પ્રોડક્ટનું જ પૂછવું પડશે. આ જે કોન્સેપ્ટ હતું કેસ સ્ટડીનું, એ કોન્સેપ્ટ તમને આમ યુ આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આવી રીતના કેસ ટેકલ કરી શકાય છે. આટલું you all have understood? Okay, now we come to the more interesting part. Amna, you just lay back and relax. આગે વસ્તુ અમે લોકોએ શીખી, એના માટે you have to become ready. હમણાં ડિપ્લોમા કરીને પછી as professionals you have to enter into the professional career. ત્યાં તમને રેડી થવું પડે. You have to be mentally ready to enter. અમે લોકો 2 points discuss કરીશું અહીંયા which can help you probably to take your પેલું શું કહેવાય આપણે બચપનમાં પગલાં લેતા હોય ને, બચપનના પગલાં, that will help you take those steps towards a professional career. So next what we are going to discuss for the 15-20 minutes is developing the attitude to make it possible. How to develop the attitude to make it possible.
એના માટે we will play a small game જેવું એક રમે, okay? કોઈ 4 જણ હાથ ઉઠાવે. કોઈ 4 જણ હાથ ઉઠાવે. 1, 2, બહુ બધા થઈ ગયા. Okay, one there, one here, one here. Anybody? One there. Up. Over there. Give me any 5 statements. કોઈ પણ 5 statement આપો. કોઈ પણ 5. મને ગમતું કોઈ પણ 5 sentence. I can do it. I will do it. I am possible. Can you note these things down? Okay. Another 2. કોઈ પણ કોઈ criteria નથી. I can achieve my goals. I will do what I want to do. I am determined. What about you? Great. Madam? Any 5 statements. What you like? What you want to say? Any 5 statements. Like it is. Sit down. Any 5 statements, like he said. Any 5 statements. Nothing is impossible. Great. Believe in yourself. Complete sentence though, not statements. Like you believe in yourself or you would like others to believe in yourself, make that kind of a close statement. We all have to believe in ourselves. Well, Always try to achieve your goal. is it that you always try to achieve your goal or? Everyone should try to achieve their goal. Okay, great. Always try to be positive in any situation. Be positive in any situation. Nobody can stop us if we want to perform the task. Okay, that's fine, right? Good. Sit down. You. My hobby is to play music. Okay, I love pizza. I would become a mechanical engineer. I like to learn about engines. My favorite subject is thermal. I would like to go with those people who is positive. I like the company of positive people. Anything. I like movies. Okay. I want to learn many things. I am open to learning many things, new things, many things, okay? I want to achieve what I want. Okay. I would like to achieve what I want. 5 done. કોઈને બીજાને મન થાય છે કહેવા માટે? One more, please give one more. I can do this anytime.
guys, the way this is going to end. Good. I have the confidence to make it happen. બીજા કોઈને મન થાય છે? 5 સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ. આ ગુજરાતીમાં આપો, ગભરાઈ નહીં કે અંગ્રેજીમાં જ આપવાનું. वो नहीं है बोल 5 स्टेटमेंट कोई पर कने वन ग्रुप टू 5 स्टेटमेंट जो हमरा ઘણાને બધાની ઈચ્છા થઈ રહ્યું છે हमरा ગુજરાતી થઈ ગયું તો બોલ બોલને કોઈ પણ 5 સ્ટેટમેન્ટ લા હા અંગ્રેજી છોડ ગુજરાતીમાં બોલ જોસ્તી બોલ મને નથી અપરાધ જરા જોસ્તી બોલ અહીંયા ફસાઈ ગયો બેચારો બોલ I like to go around with friends and enjoy. That was important. I like to roam in different places. I like to learn new things. I like to meet different people. He likes to have conversations with friends. I like conversation with friends. Okay, fine, thank you. Out of the 5 people who spoke out, 4 people had all 5 sentences with I. The 5th had indirect sentences in I believe that, but it was much better, much different, better than different. The lady there had general statements. Baki, 5 said, I like this, I like that, I like doing this, I like to go out with friends, I like challenges, etc. What does this indicate? This indicates that je 5 jan, ye baat kari, rather 4 jan, one is a little different. પણ બાકીના 4 જણે જે વાત કરી they are perfectly normal human beings. હમણાં ધ્યાનથી સાંભળો આપ લોગ છે ને you are putting your step into a professional world. So what does a perfect human being like to do? Perfectly normal human being એને શું ગમે? પોતાની બારેમાં વાત કરવા બધાને પોતાની બારેમાં વાત કરવા ગમે. Now you are entering into a life where you are going to deal with people. લોકો સાથે તમે ડીલ કરવાના છો, બરોબર છે? તો it is better કે તમે એ વસ્તુ કરો જે એમને ગમતું હોય. અને એમને શું ગમશે? એમની બારેમાં વાત કરવા ગમશે. તો તમે તમારી બારેમાં વાત કરશો તો he will not like it. ને તમે એને વાત કરવા દેશો તો he will tell you many things which you want to know. So now make it into your mind, it's not I, it's you, not I. What these 4 people said was perfectly normal human being. आप लोग છે ને ટ્રાય કરજો દોસ્તારો સાથે બેઠા હોય ને પછી કોઈ પણ 5 સ્ટેટમેન્ટ કે ને 5 માંથી 4 સ્ટેટમેન્ટ તો આઈ આવશે જ અને મેં શું કીધેલું મનગમતું 5 સ્ટેટમેન્ટ કહો ને મનગમતું એટલે મને આવડે મને આ કરતા ભાવે છે. ઇટ ઇઝ નોર્મલ. બધા માણસને પોતાની બારેમાં વાત કરતા મનગમતું લાગે છે. તો આ જ વસ્તુને અમને યુઝ કરવાનું છે when you get into your professional life. Why professional life? તમે તમારા મધર ફાધર સાથે બેસશો ને કહેશો ને કે પપ્પા તમે તમારા એક્સપિરિયન્સની બારેમાં કહો તો એમની પાસે બહુ બધું શીખવા મળશે તમને અને એમને ગમશે કહેતા. દોસ્તારો સાથે બેસશો ને તો દોસ્તારને તમે પોતાનું બદલે એની વાત કરવા એલાઉ કરશો તો એ તમને રાત્રે ડિનરે ખવડાવી દેશે. કસ્ટમર સાથે બેસશો ને અને એની બારેમાં વાત કરવા દેશો ને તો કસ્ટમર તમને લાખોના ઓર્ડર આપી દેશે કેમ કે એની વાત કરતા કરતા તમને ખબર પડશે કે એને શું જોઈએ છે એને તકલીફ ક્યાં છે.
So the first principle of your life when you get into a professional life is start making it possible that it's you, not I. Until and unless તમને directly પૂછાય કે તમે ક્યાં સુધી ભણેલા છો તો આમાં ડિપ્લોમા ક્યાં સુધી ભણેલા આમાં ડિપ્લોમા, but make it as short as possible. Like I always start off कि भाई चाय पीना है, चाय पियोगे क्या? हाँ, क्योंकि चाय बनाने को टाइम लगता है, कोल्ड ड्रिंक कभी ना हाँ नहीं बोलेगा। एंड फिर मेरा पहला सवाल आता है सर इससे पहले कहाँ थे आप? बस फिर तो रिकॉर्ड पे रखने लगता है, मैं ये था, मैंने वो किया, मैं वो किया, इधर कंपनी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब बोल जाएगा वो, एंड यू नो वेयर टू हेल्प हिम. आई एम नॉट टेलिंग यू वेयर टू एक्सप्लॉइट हिम, यू नो वेयर टू हेल्प हिम, एंड इफ यू हेल्प हिम he will help you. So the first principle, remember, it's you, not I. Okay. Now is the penultimate part, and probably the best part that you have to adopt. Okay, sorry. Now, please try and now get involved into this. Remember, your mind is your weapon, and let me assure you that mind is a magical tool. તમારું જે દિમાગ છે, જે બ્રેન છે, જે માઇન્ડ છે, એ તમારી સૌથી મોટી અસ્ત્ર. અને હું તમને પ્રોમિસ કરું છું કે તમે આ માઇન્ડને બરાબર ગાઈડ કરી શકો ને, so it can work magic. Remember, you should dream of what you want to achieve. You should actually not only dream, you should visualize. તમારો જે ગોલ હોય ને એની બારેમાં ડ્રીમ કરો, એને વિઝ્યુલાઇઝ કરો. તમને ગાડી જોઈતું હોય ને તો ગાડી કયું જોઈએ છે ને મારા ઘરના સામે ગેટની સામે ગાડી ઊભી છે એવું વિઝ્યુલાઇઝ કરો. તમારા માઇન્ડમાં એને રેકોર્ડ કરાવો. રેકોર્ડ ઇટ ઇન યોર માઇન્ડ કે મને આ ગાડી મારા ઘર સામે જોઈએ છે. અને then see તમારા માઇન્ડ તમને કેવી રીતના ગાઈડ કરશે ગાડી લેવા માટે. Let me promise you, you have to be passionate about your dreams. ખાલી ડ્રીમ કરવા માટે ડ્રીમ ના કરો, become passionate. પેશનેટ એટલે જુનૂન હોવી જોઈએ તમારી અંદર કે મને આ વસ્તુ એચીવ કરવી છે. એક ગોલ બનાવો, એનું સપના જુઓ. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામે કીધેલું છે, you know that dreams are not those which you see in your sleep. Dreams are those which not let you sleep. સ્વપ્ન એને ના કહેવાય જે ઊંઘમાં દેખાય, સ્વપ્ન એને કહેવાય જે તમને ઊંઘવા ન દે. That is Dr. APJ Abdul Kalam. Make your intentions of achieving that dream really strong. તમે જ્યારે નીકળો આ પ્રોફેશનલ લાઈફમાં તો તમે વિચારો કે I want to achieve this. Make it really strong and then see what happens. Just વિચારો ને આ વસ્તુ કરવું જ છે. તમારા માઇન્ડ તમને ગાઈડ કરશે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. અહીંયા એક કંપની છે ફાર્મસન્સ કરી, ફાર્મસન્સ બેસિક ડ્રગ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. They are the biggest manufacturers of paracetamol. Paracetamol એટલે શું? Crocin. Crocin is also paracetamol, a brand name છે. World's largest paracetamol manufacturer છે Farmsons Analgesics કે Farmsons Basic Drugs. અમે લોકો આપણા બોઇલરના ડીપીએચની વાત કરી ને, એમની પાસે નંદેસરીમાં 3 પ્લાન્ટ છે. સૌથી મોટી પ્લાન્ટમાં એમની પાસે લગભગ 20 ટીપીએચની બોઇલર છે, 20 ટીપીએચની. અને એ કંપનીનો જે સીઈઓ એમડી માલિક કહેવાય, he is my classmate, વિનીત મેનન. એની કેબિન એટલે ગેટમાંથી અંદર જાઓ પછી આપણું પ્લાન્ટ છે, પ્લાન્ટમાંથી થઈને પાછળ બાજુ બિલ્ડિંગ, બિલ્ડિંગમાં એનું કેબિન, એની કેબિનમાં કેફે કોફી ડેનું એક વેન્ડિંગ મશીન છે. એટલે સરસ મજાની કોફી. એટલે આ સુશાંત મુખર્જી વર્ષો વર્ષ એનો દોસ્તાર વિનીતને મળવા જાય, આ પ્લાનની અંદર કરે. એટલું અમારું વી આર સો ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ કે ફાર્મસન્સ એનાલિસિસના ગેટ પર લખેલું છે ઇન્સ્ટ્રક્શન, સુશાંત મુખર્જી આવે તો ગેટ પાસ નહીં બનાવવાનું. એટલે હું આમ જઉં, હાલતો હાલતો અંદર જતો રહું, આખું પ્લાન્ટ ક્રોસ કરીને જઉં, વિનીતના કેબિનમાં જઉં, ત્યાં બેસીને કલાક મસ્ત ગપ્પા, 2-3 કપ કોફી પીવાની ને પાછો. એક દિવસ મનમાં એવું થયું કે યાર હું વિનીતનો ત્યાં જઉં છું, ફાર્મસન્સ આટલી મોટી કંપની છે, 20 ટીપીએચનું સ્ટીલ વાપરે છે,
and I am supposedly a person who is supposed to be giving energy conservation tips to my customers, helping them to save. લોકો કરોડોમાં ધંધો કરે છે ત્યાં, હું શું કરી રહ્યો છું? અને મેં એ દિવસે મનમાં ઠાની લીધું કે આ ફાર્મસન્સમાં મને લાખોનું બિઝનેસ કરવું છે. અને એટલી સ્ટ્રોંગલી મેં એને ડિસાઇડ કરી કે માઇન્ડમાં કે આ ફાર્મસન્સમાંથી આ વર્ષે મને આટલા લાખના બિઝનેસ જોઈએ. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ when I went to Farmson, I entered through the same gate. I entered through the same plant, but I could see leakages. I could see wrong traps. I could see condensate flowing out into the drain. ને હું આમ જોતો કેમ કે દિમાગ will tell you what to do because you have decided. તમે ઘરથી બહાર નીકળો અને તમને તમારું વિઝનનું જ ખબર નહીં હોય કે મને ક્યાં જવું છે, તો તમે ક્યાં જશો? અંગડાઈ લઈને પાછા ઘરે બેસી જશો, અથવા તો થોડું વોક કરીને આવીને ઘરે બેસી જશો. પણ તમને ખબર હોય કે મને ખંડેરાવ માર્કેટ જવું છે, તો તમે બહાર નીકળશો તો તમને ખબર જ નહીં પડે. તમારું દિમાગ કહી દેશે કે આ રસ્તો પકડો ને અહીંથી જાઓ. કહી દે છે ને, તમે કેવી રીતે આ રસ્તો પકડો છો? યોર માઇન્ડ, યોર બ્રેન ટેલ્સ યુ ગો ટુ ધેટ રોડ, ધીસ ઇઝ ધ શોર્ટેસ્ટ રૂટ. સો હેવ અ વિઝન. હું જઈને મિનિટને કીધું, યાર મિનિટ તારા પ્લાન્ટમાં તો યાર બહુ લોસીસ થાય છે. યુ નો વોટ હી ટોલ્ડ મી? હી ટોલ્ડ મી કે તું સ્ટીલનો એક્સપર્ટ છે, આટલો દિવસથી આવે છે, મને તો આશા હતી તું બહુ પહેલા જ કહી દેવાનો હતો કે મને આ બધું નુકસાન છે, જરા સુધાર. તું કીધો નહીં એટલે મેં કઈ ના કીધું. બોલ ને શું નુકસાન છે, હું બધું સુધારી દઉં. અને એ દિવસ પછી આજના દાડે વર્ષે ઘડીએ 60 થી 70 લાખ રૂપિયાના ધંધા અમે લોકો ફાર્મસન્સમાં કરીએ છીએ. That is what exactly I am trying to tell you. Think of what you want, put it into your brains. Remember, you are unique. કહેવામાં આવે છે કે તમારા જેવા એક્ઝેક્ટલી દેખાય એવા કોઈ એક માણસ હશે આ વર્લ્ડમાં, પણ તમારો જેવો દેખાય, તમારો જેવો વિચારે, તમારો જેવો કાબિલ, તમારો જેવો કર્મધારી માણસ બીજો કોઈ નથી. ઉપરવાળાએ તમને યુનિક બનાવ્યું છે. Remember that you are unique. So be passionate in your mind to do something unique. Put it into your head that I want to achieve this. તમારામાં જેટલા અહીંયા બેઠા છે બધાના definition of success જુદા જુદા હશે. Definition of success for you will be different, you will be different, you will be different, everybody will be different. But decide what is your definition of success. Decide what you want to do. Put it in your mind in a very strong way, and your mind will tell you where to go. Your mind will show you the traps. Your mind will show you the leakages. Believe in yourself. You are unique. Believe in yourself that you can do it. And every day morning, tell yourself, કે હું કરી શકું છું. I can do it. मैं कर सकता हूँ અને હું કરી બતાવીશ. I will do it. मैं करके बताऊंगा. That should be your motto. Do you think you can do that? So let's do one thing. Together, let's say, मैं बोलता हूँ मेरे पीछे फॉलो करो, जुनून पैशन से आज से शुरू करो. Yes we can. Tell me loudly. Yes we can. Yes we can. More passionately. Yes we can. And yes we will. Yes we will. Make this your motto. Make this your motto every day morning. Sit and decide. Okay, that I can achieve my success. Define your success in the mind. You will see your mind will guide you towards success. So can we do it another time? Yes, we can. Yes, we can. And yes, we will. Yes, we will. Thank you. God bless you. Make this your motto. Every day you make. અમે કરી શકીએ છીએ, અમે કરી બતાવીએ. એ તમે પોતે ડિટરમાઇન થાઓ, you will be the best batch of the diploma still there. મનમાં વિચારી લો, રાખી લો મનમાં કે મને જિંદગીમાં આ જોઈએ છે. અને પછી સામેવાળાને વાત કરવા આપો તો એ બતાવી દેશે કે તમને જે જોઈએ છે ત્યાંથી મળશે. That's it. Okay, there are many other points, but I will not waste this time. God bless you all. Thank you very much. Like queries and anything you can tell me.
So let us do something for this 10-15 minutes. Let us start with the queries and what they are doing. Which one is the one question? So queries state. I started my career from UP. Okay. Then I had a stint with Gilbert, FAG, Coast Marshal, and then I started my career. Sir, you were technically in the I was typically an engineering field till I was in Gilbert. When I came to Forbes Marshall, I shifted to thermal field. I am supposed to be an expert in thermal engineering. I've taken lectures in PCI and all. This was quite a non-technical lecture actually. Because I am a motivational speaker, I included and blended both. But man, ऊपर डिप्लोमा करने डिग्री करो डिप्लोमा में थर्मल इंजीनियरिंग के तो वांची लीधो कोइंसिडेंटली आई वाज अ रैंक होल्डर हियर ना પછી ડિપ્લોમા ની ડિગ્રી માં પહોંચ્યો તો થર્મલ એન્જિનિયરિંગ પછી આપણે શું કહેવાય આમાંથી ઘણા બધા હશે પાસે આવે છે તો જરા કંઈક ઊંચા ટાઈપની જાય છે બિલકુલ લીધા તો નહીં કહું પણ આમ વિપક્ષ થર્મલ એન્જિનિયરિંગ એ ચોઈસમાં છોડો આવે જ નહીં થર્મલ એન્જિનિયરિંગ જે પણ કરો બીમાં આખું ફી થર્મલ એન્જિનિયરિંગ ચોઈસમાં છોડી જાય and then પછી fate took its turn and I joined a company called Forbes Marshall. Forbes Marshall is purely industry management. And there I met a man who taught me what is thermal engineering. And let me summarize what is taught as theory makes a base, but what happens in the industry is completely different in thermal engineering. If the management has the kind of provision, we can have some lectures, interesting lectures like this, instead of having to pen and paper and physical lecture, where I can talk about what is industry of thermal engineering to application to process industry. But that we have to talk about. So that way we can discuss about industry from the industry from a career job. So you will be more comfortable. Yeah, when we did our diploma, we had no ladies in our batch. And I'm glad to see quite a few number of them. Ladies make very good mechanical engineers, and she proved it quite a bit by her statements. In B, we have 13. People doing mechanical. In diploma, we have none. Then you have, how many? 6, 8, and 4 marks in the Ulla Marai Yoga. So, 8 or 4, 12, 15 so good. I will tell you, we will talk about another point. Legitimacy of print. ये एक चीज जब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, ये चीज का बहुत ध्यान रखना। Legitimacy of print. Legitimacy का मतलब क्या होता है? जायज नाजायज बोलते हैं ना? Legitimate is legitimate. Legitimate is जायज। आपको मालूम है कि यहाँ से सूरसागर लगभग 4.5 या 5 किलोमीटर, लेकिन आप जब मुंह पे किसी को समझाओगे कि यहाँ से 5 किलोमीटर में आप सूरसागर पहुंचोगे और 5 भी हो सकता है आपका, because what you say does not prove to be legitimate. In professional life, हमेशा याद रखिए, थोड़ा दिमाग में रखो आप। In professional life, legitimacy is very important. सामने वाले को कन्विंस करना है। So legitimacy is very important. आप अगर मुंह पे बोलोगे कि सूरसागर 5 किलोमीटर पे है, तो बोलेगा नहीं 6 से कम तो हो ही नहीं सकता, या बोलेगा 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। Instead, in professional life, remember always show a print. गूगल खोलो, गूगल में दिखाओ, यहाँ से सूरसागर कितना मालूम हो तो भी प्रिंटेड दिखाओ कि 5 किलोमीटर सामने वाला कर नहीं सकता। जैसे हम लोग स्टील का प्राइस, अगर मैं बोलता हूँ कि 1.5 रुपया ले सकते हैं, वो मानेगा नहीं, हमारे इधर स्टील का प्राइस 70 रुपया पर के 70 पैसा है। लेकिन अगर मैं सिंपली मेरा ही बना हुआ एक कैटलॉग में प्रिंटेड दिखा दूँ कि स्टील का प्राइस से ले लेंगे, मैं 1.5 रुपया ले सकता हूँ, प्रिंटेड देखेगा तो आपने विश्वास करता है। आप लोग मॉल में जाके कभी पूछा होगा कि बिस्किट का भाव किसका ज्यादा नहीं लग रहा है, 5.5 रुपया, आप क्या करते हो? प्रिंट देखते हो और नाम लेते हो सामने, वो वही प्रिंट का उसमें मशीन में बारकोड करते हैं और आपसे 5.5 रुपया ले लेता है।
that is legitimacy of freedom. માણસ ઉપર જાદુ કરી જાય છે, લખેલી વસ્તુ જોઈએ ને તો વિશ્વાસ કરી લઈએ કે હકીકત નથી. So in your professional life also, please remember, જે પણ ડેટા તમને કસ્ટમરને આપવો હોય ને એનું એક પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી લેવું. કેમ કે એકવાર તમે નોકરીમાં પ્રોફેશનલ લાઈફમાં જાઓ ને, nobody is interested to know કે તમને કેટલી યાદ છે. Nobody is interested. કોલેજમાં કે સ્કૂલમાં પ્રથા છે કે કેટલી યાદ છે એટલું તમે એક્ઝામમાં લખો. પ્રોફેશનલ લાઈફમાં these doesn't have any importance. પ્રોફેશનલ લાઈફમાં the only important thing is જે આ વસ્તુ કે છે બકવાસ તો નથી કરતો ને. તમને કહેશે, તમને ખબર છે કે 3.5 kg per cm² steam pressureમાં temperature of steam is going to be 132 degree centigrade. અને તમે 132 ડિગ્રી કહેશો ને તો એ માણસ વિશ્વાસ નહીં કરે, આટલું ઓછું માને છે. પણ તમે સ્ટીમ ટેબલ કાઢીને બતાવશો ને તો તમને કહેવું નહીં પડે હવે નીકળી. That is called legitimacy of freedom. Another thing that you should remember in life is legitimacy of freedom in your profession. આ બધું છે ને હમણાંથી પ્રેક્ટિસ કરવા માંડો, પ્રોફેશનલ લાઈફમાં ઈઝી થશે. તમને ઇન્ટરવ્યુ આવે છે, નકુલદાન કહેતા હતા કે કંઈક રેઝ્યુમમાં શું લખવાનું, ઇન્ટરવ્યુમાં શું કહેવાનું. તો તમને સપોઝ કોઈ ઇન્ટરવ્યુ આવે તો આમાંથી હું તમને એક સવાલ કરું, વોટ ઇઝ યોર ફેવરેટ સબ્જેક્ટ? વેરી ગુડ. વોટ ઇઝ યોર ફેવરેટ સબ્જેક્ટ? What did she say? Industrial engineering. Okay, good. Your favorite subject? This is the biggest mistake you will do in an interview. Why is this question asked? Not to know whether you are a good fellow, bad fellow, whether academics is a good subject, industrial engineering is a good subject. This question is asked simply to see how open is your mind. કે તમે narrow down તો નથી કરી ગયા ને. My favorite subject, like most of them, hydraulics સીધા પણ એને 10 ઉભા થઈ જશે મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજી કે શું કહેવાય એને પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી હશે, સજ્જનોમાં હશે પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી વાળા. એટલે પણ એવું છે કે આતા દાડે I am doing everything but production technology because I am getting production done by my people. So this question should always be answered as such. There is nothing like a favorite subject. I have come out with a bunch of favorites. I have learned up the basics of everything. The favorite will become only after I start working. આ જવાબ છે અને આ તમારું મનમાં પણ બેસાડી. જેમ કે તમે આ 4 દિવાલમાં બેસીને જે સબ્જેક્ટ વાંચી એ સબ્જેક્ટના એક ક્રાઇટેરિયા ઉપર favorite subject career choice karina hai, because the world outside is completely different. What you perceive as production engineering is not what actually is production. What you perceive as hydraulics is not actually hydraulics outside. What you perceive as thermal engineering, I used to do thermal engineering in choice. आज मैं thermal engineering में lectures लेता हूँ. It's completely different outside. So don't narrow yourself up with favorite subjects. Keep yourself open. બધું શીખીને નીકળો. ક્યાં તમારો ટેકો લાગશે એ તમને ખબર નહીં પડે. So keep yourself open. ઠીક છે? So this is one thing that most of the people like make a mistake like. Second, what will you do if you are asked a question? This I'm talking from my experience. In an interview, you have been asked 10 questions. कोई पर 10 सवाल करो, it is all probability that 10 सवाल का आपको जवाब नहीं आता. तो इंटरव्यू वाला पूछता है कि ये सवाल का जवाब दिया है, हाउ डू यू चूज? एक पण सवाल का તમને જવાબ આપ્યો નહીં, અથવા તો બધા જ ખોટા જવાબ આપ્યા, તો કેવી રીતના લાગે છે કે હું તમને કેમ ચૂઝ કરું? એનું શું જવાબ આવશે? ફાઇનલ યરમાં છો ને બધા?
કે એ લોકો ઓપન હોય છે, બિંદાસ હોય છે, શીખવા તૈયાર હોય છે. અને જે રેન્ક હોલ્ડર થઈ જાય છે એમને ક્યાંય ને ક્યાંય ગલતફહેમી થઈ જાય છે કે મને આ થઈ છે. તો અહીંયા કોણ રેન્ક હોલ્ડર છે કોણ નથી મને ખબર નથી. ધીસ ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ એનીબડી. પણ બધા જ મળીને એક ચીજ રાખવું માઇન્ડનું ઓપનનેસ. તો આ સવાલનો જવાબ છે કે ભાઈ ના આપો મને એવું કઈ જરૂર નથી. મને નથી બહુ થઈ ગયું એવું. હું તમને નામ બતાવું. After I did my diploma, I did my BE. After I did my BE, there was campus interview to Kalabama. I did my diploma. So there, the campus interview. Atul करने का आपकी भाषा अतुल करने का. It's a very big company. बहुत ત્યાં થી interview માં तो बिंदास टाइम पर तो भरवा सारो और ओपन माइंड. तो ग्रुप डिस्कशन में पास थे. सिलेक्ट 6 जन सिलेक्ट થયા એમાં હું હોય. અને અમને લોકોને ટ્રેનના પૈસા આવ્યા અને કીધું અબુલ આવી જાઓ. ફાઇનલી રૂપિયા હમણાં તકદીર આવો જાય તો મને ખબર છે કે કેવું હાલત. ત્યાં જઈને મેન્ટેનન્સ વાળાએ કીધું કે હું એચઆર વાળાએ કીધું હું હમણાં તમે લોકો હજુ સુધીમાં તો નોંધ કરી દીધી હશે કે મારા ઘરના હાથે કીધું હું નથી. બરાબર તો દેટ નોટ કરી દીધું કે મેં બહુ બધું હાથ હલાવવાનું કામ કર્યું. એચઆરનું ઇન્ટરવ્યુ ચાલ્યું લગભગ 30-35 મિનિટ. મેં લાસ્ટમાં એચઆર વાળાને કીધું કે મેન્ટેનન્સ જોબ માટે એપ્લાય કરેલું છે. પણ તારું આ જમણું આપજો રાઈટ. The right hand with third finger are missing. So how do you think there is not going to be a problem in maintenance? You know what I answered? I answered, oh yeah, I do have one finger missing. Now that you tell me, તમે મને કીધું એટલે મને યાદ આવ્યું જમણું હાથું છે. Half the time I keep forgetting that જમણું હાથું missing છે કે ડાબું હાથું. This is an open answer. કે for me it makes no difference. આ નથી એનાથી કોઈ ડિફરન્સ નથી પડતું. મને હજુ તક તો ખબર નથી પડતી કે જમણું હાથું છે કે ડાબું હાથું છે. કે it's for me no difference. It didn't end there. Why I'm telling you all this is I'm just giving an answer not to show myself to be talented. I'm expecting that आप लोग ये ट्रेंड सीखो. Then I will be maintenance manager for India. Believe me, I'm not telling a story, it's a truth. He took an interview of me for 55 minutes. In 55 minutes, he might have asked me at least 40 questions. 40 questions. And believe me, I could not answer myself. एक मिनट में answer कर पाया. Because I was, as I said, a perfect normal human being. मैं कोई खास talent था नहीं. मैं एक भी सवाल का आंसर नहीं कर पाया. वो मैनेजर फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर बोला ये बॉस 40 सवाल करे. ये जवाब तो आपकी ना सकते. હું કદે નહોતી આપું તો કેવી રીતના. That was the question that I asked you guys. At that juncture, I was open enough. I told him, "ये बॉस फुटबॉल के मैच, कॉलेज के मैच, I told him, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में पूछूं सर. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવું તો ઇન્ડસ્ટ્રીનું પૂછું ને. તો આ રીતે બસ પછી મને 12 મહિના માટે ટ્રેન કરી દો. 12 મહિના પછી આ સવાલ કર્યો. એક કે જવાબ નહીં આપી શકું તો કાઢી દઉં. પણ મને શીખવાનો તો ખરા. મને શીખવાનો મોકો તો આપો. પછી તમે પ્રશ્ન. I told him that. You take me for 3 months. After that you take this interview and ask me this question. If I cannot answer it on a single, you throw me out. But હમણાં તમે આ બધું આવી રીતે કરશો તો મને ક્યાંથી આવે? હું તો વાંચું જ નથી આવે. આપણે કોલેજમાં કાંઈ શીખીને જઈએ. મને પૂછે કે સ્કૂલ કાંઈ પ્રોફેસર તો સ્કૂલમાં બે આવી રીતે કરવાનું. એટલે કે સાંભળ્યું જ નથી સ્કૂલ પ્રોફેસર. તો ક્યાંથી જવાબ આપવાનો? So I told him that, sir, you have seen my capability in
would have prepared more if I would have known that the other person is continuing for so much long. This is another thing that we should learn in life. હું કહું ને દોઢ વાગ્યા એટલે it is my opinion. Please listen to this carefully. Professional life, this is very important. When I say દોઢ વાગ્યા, it is my opinion. તાત્કાલિક એક જણે કીધું ના સર 1:25, એક જણે કીધું 1:35. 1:35 ને દોઢ વાગ્યા આ કોન્ટેક્ટમાં કાંઈ ડિફરન્સ નથી. બાકીને ખબર પડી ગઈ એટલે હજી પડે એટલે દોઢ વાગ્યા હા કહેવાનું. બરાબર છે? So in industrial life, in your professional life, remember that what you say is your opinion. What you have to achieve in life is make the other person say. મેં પૂછ્યું હતું કે કેટલા વાગ્યા તો અડધાથી વધારે લોકો કીધું કે દોઢ વાગ્યા. 1:25 કે 1:35 doesn't matter. પણ મેં દોઢ વાગ્યા કીધા એટલે બે ચાર જણ ઉભા થઈ ગયા કે 1:25 થયું 1:35. So in professional life, always remember, make the other person talk. જેમ અમે લોકો જઈએ તો સ્ટીમનું પાસ પૂછતા હોય કે ભાઈ સાહેબ સ્ટીમનું પર 100 રૂપિયા પર કેજી તો એ માણસ કહેશે નહીં નહીં 100 રૂપિયા પર કેજી નથી. અમે લોકો પૂછતા હોઈએ સાહેબ તમારા હિસાબે સ્ટીમનું કોસ્ટ more than 90% of the time they will say 8 રૂપિયા 70 high level. So this is another thing that we remember. Legitimacy of speech, openness of mind. Third is what you say is your opinion. What matters is your customer. Okay. Thank you once again. So before going to bottom line for this program, I would like to, from your side, some feedback related to this program. So anybody might give some feedback? You can give the feedback in any language. So anybody? ફીડબેક એટલે આમ એટલા માટે નહીં કે હજુ પ્રોગ્રામમાં કંઈ સુધારો કરવો હોય કે આવા પ્રોગ્રામ વધારે કરવું હોય તમને સારું લાગ્યું તો આવી રીતના થયું તો બેટર છે એ ફીડબેક પ્રોફેસર્સને આપવાનું બહુ જરૂરી છે સો દેટ દે કેન ડિઝાઇન યોર ફ્યુચર એકોર્ડિંગ સો યુ કેન ઓપનલી ગીવ અ ફીડબેક ડોન્ટ વરી તમે કહેતા તો હું બહાર જતો રહું કે કઈ ડેલિવર બહુ બેકાર હતું ગીવ અ ફીડબેક ગીવ અ ફીડબેક. It will help them to make your training better. હું બહાર જતો રહું? Okay. So thank you, sir, for giving this energy related information for us and for students. No doubt for students it is helpful in their career, but also you have given some suggestions and some clue to get our this better life in our particular profession. So thank you very much again. Thank you very much, sir. And also I would like to thank to our Vice Chancellor sir, our Principal sir and HOD sir, so that we can literally organize this program. So again, thank you, sir. So, for students, you have 10 minutes break. Again, we have one more expert lecture. So after 10 minutes, again we will meet. So for 10 minutes, we just relax and go for it. So let's make it a slogan. Yes, we can. Yes, we can.